Today we are going to learn about self and mutual induction. If you learn self-induction, you need not learn mutual induction. Doesn't mean that you need not learn mutual induction. If you learn self-induction in my style, with small difference, immediately you can learn mutual induction. So self-induction is thorough படிச்சிட்டோம்னா ஒரு small difference la mutual induction படிச்சிடலாம். Then derivations etc. definition மட்டும் bookல பாத்துங்க. Derivation, what I am deriving, you can take it down. So what is self-induction? It is very simple. This is a coil of insulated copper wire. It is connected to a battery and a switch. Suppose if you switch on the battery, from the battery current will flow through this. If the current flows through the coil, around the coil magnetic field will be produced, in which there are magnetic field lines. This already in the third lesson la paathirukom. Whenever current is flowing through a conductor, around the conductor magnetic field is produced. The coil la supramagnetic field produced. Magnetic field lines irukum. Field lines irundha flux will be linking with the coil. According to law of electromagnetic induction, if the flux linked to the coil changes, an EMF is induced, and that is self-induction. So, inge nama or voltage கொடுப்போம் அல்லது இங்க ஒரு EMF கொடுப்போம் பட் இங்க ஒரு EMF கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் தான் self induction. So short எப்படி சொல்லலாம் the current flows through the coil induces an EMF in the same coil is called the self induction. What is self induction in data super simple ஓனா a phenomenon in which a current flows through the coil induces an EMF in the same coil. சரி எப்படி EMF எல்லாம் கிடைக்குது இது நம்ம அப்ளை பண்ற EMF current போகுது around the coil magnetic field is produced. Magnetic field lines will be there which will be linking with the coil, that is called magnetic flux. According to Michael Faraday, if the magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced, that is called self-induction. Say the Lenz law nu paathu. The Lenz law, according to Lenz law, the E prime will oppose the E. According to Lenz law, the induced EMF இது என்ன செய்யும் oppose பண்ணும். அப்ப இங்க கிடைக்கிற induced EMF புக்ல எப்படி படம் போட்டுருப்பாங்க அப்படினு கேட்டா இப்படி போட்டுருப்பாங்க. இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆற EMF எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். இங்க பேட்டரி கிடையாது. இங்க induce ஆற EMF இப்படி இன்டிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. So according to Lenz law, இங்க induce ஆற EMF நம்ம அப்ளை பண்ற EMF oppose பண்ணும். Fine. If a flux linked to the coil is directly proportional to the current flows through the coil. Okay, na ninga free pettukoonga. Oru paranagalam team pannu. Yes ma'am. Anta check katta irukla. Okay. The flux linked to the coil is directly proportional to the current flows through the coil. Idukku munnadi innonu paakணும். Enna paakணும்? Suppose this is the coil. And if you apply, இதுல இருந்து கிடைக்கிறது direct current. Direct current னா current which does not vary. அப்ப இந்த கேஸ்ல switch ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது தான் இங்க EMF கிடைக்கும். ஆஃப் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணும்போது மட்டும் தான் கிடைக்கும். கண்டினியூஸா இங்க வேணும்னு சொன்னா we have to connect to alternating current. இது alternating current ஓட சிம்பல். இந்த சாப்டரோட செகண்ட் ஹாஃப்ல இது வருது. alternating current. Alternating current கொடுத்தா கண்டினியூஸா இங்க EMF கிடைக்கும். டைரக்ட் கரண்ட் கொடுத்தா ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது மட்டும் தான் கிடைக்கும். மற்ற டைம்ல கிடைக்காது. தென் இதுல இருந்து வர கரண்ட் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். இது I, இது T. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகிற கரண்ட்டை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த இன்டியூஸ் EMF டிக்ரீஸ் பண்ண பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்றோம். ஆஃப் பண்ணா கரண்ட் குறையும். கரண்ட் குறையும் போது குறையிற கரண்ட் அக்கார்டிங் டு லென்ஸ் லா இந்த EMF என்ன செய்யும்? இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்கும். இது இந்த கேஸ் ஆஃப் DC அல்லது பேட்டரி.
ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை கொடுத்தா கண்டினியூஸா அப்போசிங் இருந்துட்டே இருக்கும், கண்டினியூஸா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, now come to the case. So self induction, the current flows through the coil induces an EMF in the same coil is called the self induction. The flux link ஆகுது, அது போற கரண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பல் எடுத்தா நம்ம ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் போடுறோம், அது L. அந்த Lக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ். ஸ்பெல்லிங் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இது கான்ஸ்டன்ட் இண்டக்டன்ஸ், இது இண்டக்ஷன். இண்டக்ஷன்ங்கிறது ஃபினாமினன், இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஒவ்வொரு காயிலுக்கும் ஒவ்வொரு L இருக்கும். சரி, இப்போ இதுல இருந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மாத்தி எதுனா L into I is equal to 5 அல்லது L is equal to 5 by I. நம்ம L is equal to 5 ன்னு எழுதணும்னா I ஓட வேல்யூ 1 ஆம்பியர் இருக்கு. 1 ஆம்பியர்ங்கறத 1 ஆம்பியர் புக்ல சொல்ல மாட்டாங்க, யூனிட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1 ஆம்பியர் எப்படி சொல்லுவாங்க? யூனிட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃபன் 1 செகண்ட்னா யூனிட் டைம்னு சொல்லுவாங்க, 1 மீட்டர்னா யூனிட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க, 1 கிலோகிராம்னா யூனிட் மாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது பழக்கம். ஸோ இந்த I is equal to 1னா L is equal to 5. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஸ்கூல்ல நீங்க எழுதலாம். படம் பார்த்து கதை சொல்ற மாதிரி இதை பார்த்து எழுதலாம் அல்லது இதை பார்த்து எழுதலாம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் of the given coil is defined as the flux linked to the coil when the current flows through the coil is unity அல்லது 1 ampere கூட இருக்கு. So definition of self inductance டெக்னிக் தான் தேவைப்படுது, தவிர ஈஸியா நீங்க எழுதலாம். வார்த்தை வார்த்தையா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா ரெண்டு டெஃபினேஷன் எழுதலாம். ஒன்னு இது, இன்னொன்னு 1 ஹென்றி. ஹென்ரினா என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த ரெண்டும் நம்ம இது தெரிஞ்சா எழுதலாம். Again, coefficient of self inductance of the given coil is defined as the magnetic flux linked to the coil when the current flows through the coil is unity. The unit of L என்னன்னு கேட்டா ஹென்றி. அப்ப இது என்ன செய்யணும்? ஹென்ரின்னு மாத்திரம். 1 ஹென்றி is equal to 1 வெபர் or 1 ஆம்பியர். எல்லாத்துக்கும் 1 1 போட்டா 1 ஹென்றி கிடைச்சிடும். இப்ப டிஃபைன் 1 ஹென்ரின்னு கேட்டா இத பாத்துருங்க. எல்லாத்துக்கும் 1 1 போட்டாச்சு. 1 Henry is the self inductance of the coil in which the current of 1 ampere flows produces the flux of 1 weber. அல்ல இது முன்னாடி சொல்லி இது பின்னாடி கூட சொல்லலாம். 1 Henry is the self inductance of the coil in which a current of 1 ampere produces a flux of 1 weber. சரி, இப்போ இந்த E க்கு வரும். அந்த E எங்க எழுது? E is equal to d5 by dt. போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். லென்ஸ்ல அப்படியே ஒரு மைனஸ் போடும். whenever there is a change of magnetic flux linked with a closed circuit and EMF is induced. இதான் லென்ஸ்ல, இதான் laws of electromagnetic induction. E is equal to minus d5 by dt. இந்த induced EMF கான ஃபார்முலா இங்க இருக்கு. induced EMF கான ஃபார்முலா E is equal to minus d by dt of இந்த flux பாலா இது போடுவோம் L into L B இன் கான்ஸ்டன்ட் வெளில வந்துரும். L into di by dt. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மாத்தினா minus L into di by dt is equal to E. இதுல இருந்து L is equal to minus E by di by dt. இதை யூஸ் பண்ணியும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி? இதுல இருந்து we can write L is equal to minus E if di by dt is equal to 1 ampere per second. டினாமினேட்டரோட வேல்யூ 1 ன்னு சொன்னா L is equal to E ன்னு சொல்லிடலாம். சோ செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்க்கு ரெண்டு டெஃபினிஷன் ரெண்டுமே புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டுமே நம்ம படிக்கணும். ஜெனரலா கேட்டா இது பிடிக்குதோ அதை எழுதலாம், பர்టిక్యులரா கேட்டா அதை எழுதலாம். இது எப்படி?
self-inductance of the given coil is defined as the flux linked to the coil when the current flows through the coil is unity அல்லது 1 ampere simple. சரி இப்போ இங்க எப்படி எழுதுறது இத பாத்துக்கலாம். coefficient of self-inductance of the given coil is defined as the opposing EMF minus இருக்கிறதுனால opposing EMF induced to the coil when the current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second. The current flows through the coil னு சொல்லுவோம். The current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second னு சொல்லுவோம். So once more இந்த சொல்றேன். Coefficient of self-inductance of the given coil is defined as the opposing EMF induced in the coil when the current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second. So again இதோட யூனிட் ஹென்றி 1 ஹென்றி. இதை யூஸ் பண்ணி 1 ஹென்றி டிவைட் பண்ணலாம். டிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி எல்லாத்துக்கும் 1 1 போறோம். 1 ஹென்றி is equal to 1 volt by 1 ampere per second. எல்லாத்துக்கும் 1 1 1 போட்டாச்சு. 1 ampere per second. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி 1 ஹென்றி சொல்றது? 1 Henry is the self-inductance of the given coil. When current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second, produces an opposing EMF of 1 volt. ஃபுல்லா ஒருத்தர ரீகலெக்ட் பண்றேன். ஏன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் ஃபாஸ்டா நடந்துருவேன். ஒரு சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் தான், அதனால ஃபாஸ்டா நடந்துருவேன். அதனால இதை நான் திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்றேன். First, what is phenomenon? Self-induction is a phenomenon in which current flows through the coil induces an EMF in the same coil. It is called the self-induction. Now, the flux linked to the coil is directly proportional to current. இதை replace பண்ணா proportionality constant போடணும். அது L. அதுக்கு பேரு coefficient of self-inductance. ஸ்பெல்லிங்ல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இது inductance, அது induction. அது phenomenon, இது constant. எல்லாம் டிஃபைன் பண்றதுக்கு இதுல இருந்து மாத்தி எழுதுனா இப்படி கிடைக்கும். we can say L is equal to 5 if I is equal to 1. 1 அப்படிங்கறது as I told you often first lesson, second lesson, third lesson இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய லெசன்லாம் இந்த மாதிரி வரும்போது 1 ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, யூனிட் ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்றது? coefficient of self inductance of the given coil is defined as magnetic flux linked to the coil when the current flows through the coil is unity. The unit of Henry என்னன்னு கேட்டா ஹென்றி. 1 ஹென்றி எப்படி டிஃபைன் பண்றது? இதே எல்லாத்துக்கும் 1 1 1 போட்டா 1 ஹென்றி கிடைச்சது. 1 Henry is a self-inductance of the given coil in which a current of 1 ampere produces the flux of 1 weber. புரிஞ்சுச்சு? Now last classல பார்த்தோம் induced EMF எப்ப கிடைக்கும்? சர்க்யூட்ல சேர்ந்த magnetic flux change ஆனா EMF கிடைக்கும். So according to laws of electromagnetic induction, E is equal to minus d5 by dt. E is equal to minus d by dt of the flux க்கு பதிலா L into I போடலாம். இப்ப பாருங்க. L being constant வெளில வந்து left and right மாத்திரம். இதுல இருந்து ஒரு L எடுக்கும். இதுல இருந்து ஒரு L எழுதிருக்கோம். இதுல இருந்து ஒரு L. coefficient of self inductance க்கு ரெண்டு டெஃபினிஷன், 1 Henry க்கு ரெண்டு டெஃபினிஷன். இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்றது? coefficient of self inductance of the given coil is defined as the opposing EMF induced in the coil and the current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second. இதை யூஸ் பண்ணி 1 Henry சொல்லலாம். எல்லாத்துக்கும் 1 1 1 போட்ற வேண்டியது. 1 Henry is the self inductance of the coil in which current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second, produces an opposing EMF of 1 volt. Self induction over. Now we are going for mutual induction. Mutual induction la rendu coil irukku. Idu coil number 1, idu coil number 2. Both coils are not electrically connected but kept nearby. பக்கத்துல இருக்கு. இப்போ இதுல போய் கரண்ட் கொடுக்கும். அதே போல சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி கொடுக்கணும். கரண்ட் கொடுத்தா இதுல கரண்ட் போகும். இதுல கரண்ட் போனா எங்க கரண்ட் வருமா அப்படினா வரும்னு போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். These two are not electrically connected but இங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா கரண்ட் இங்க எப்படி போகும் அப்படிங்கறத பாப்போம்.
When the current flows through the coil, இதை சுத்தி magnetic field produce ஆகும். அதுல magnetic field lines இருக்கும். அந்த field lines இதுல சேரும். அதுக்கு பேரு flux. Flux linked with the second coil. According to electromagnetic induction, இந்த இதுல சேர்ற flux change ஆனா இதுல நமக்கு current கிடைக்கும். That is called mutual induction. இப்படி சொல்றது very simply we can say self induction is a phenomenon in which the current flows through the coil induces an EMF in the same coil. Mutual induction is a phenomenon in which the current flows through one coil induces an EMF in the neighboring coil. பக்கத்துல இருக்கிற காயில இன்டியூஸ் பண்ணா mutual induction, அதே காயில இன்டியூஸ் பண்ணா self induction. சரி, இப்போ mutual induction என்னன்னு தெரியும், self induction அதே காயில்னா self induction, பக்கத்துல இருக்கிற காயில்னா mutual induction. பாக்கி எல்லாம் இதே ஸ்டைல்ல வரப்போகுது. என்ன, this is a flux linked to the second coil, this is a current flows to the first coil. இதுல போற கரண்ட்னால தான் flux இங்க கிடைக்குது. so phi 2 is proportional to I1. அதே போல equal to போட்டா ஒரு proportionality constant அது m, அந்த m க்கு பேர் என்னன்னு கேட்டா அதே போல coefficient of mutual inductance. Coefficient of self inductance, coefficient of mutual inductance. இதே மாதிரி then இதே போல இங்க எழுதுன மாதிரியே அங்க எழுதுனா m is equal to phi 2 by I1. அத phi by I கூட போட்டுக்கலாம், இதே மாதிரி கூட போடலாம், புக்ல அப்படி போட்டுருக்காங்க. so I'm writing that the mutual inductance of the second coil with respect to first. Second coil with respect to first. சரி, இப்போ இதே போல m is equal to 5 ன்னு நம்ம எழுதணும்னா I யோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும், 1 ஆம்பியர். அதே தான் எழுதிருக்கேன், L is equal to 5, I equal to 1, m equal to 5, I is equal to 1. எப்படி சொல்றது மட்டும் தான் ரைட்டா வித்தியாசமா இருக்கு. எப்படி முதல்ல இத சொல்றேன், அதே போல அதை எப்படி சொல்றாங்கறத மட்டும் பாருங்க. Self inductance of the given coil is defined as flux linked to the coil when the current flows through the coil is unity or 1 ampere. இங்க எப்படி சொல்றேன்னு பாருங்க. Mutual inductance, the given pair of coil is defined as flux linked with one coil when the current flows through the other coil is unity. அவ்வளவுதான். இது ரெண்டு எல்லாமே ஒரே காயில். இங்க flux ஒரு காயில், current இன்னொரு காயில். So once more, mutual inductance, the given pair of coil is defined as the flux linked with one coil and the current flows to the other coil is unity. Unit of L Henry தான், unit of M Henry தான். அப்ப இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம Henry டிவைட் பண்ணலாம். 1 Henry is equal to 1 Weber per 1 ampere. இதே தான் எழுதிருக்கேன். 1 Henry is equal to 1 Weber per 1 ampere. இது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஓட யூனிட், இது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஓட யூனிட். இது ஒரு காயிலுக்கு, இது ரெண்டு காயிலுக்கு. இது ரெண்டு ஒரே காயில கிடைக்குது, இது ஒரு காயில கிடைக்குது, இது இன்னொரு காயில இருக்கு. சோ திரும்ப இத எப்படி சொல்றேன், அதை எப்படி சொல்றேன்னு பாருங்க. 1 Henry is self inductance of the coil. When a current of 1 ampere flows through the coil, produces a flux of 1 ampere over. இங்க எப்படி சொல்றேன்னு பாருங்க. 1 Henry is a mutual inductance, the given pair of coils in which a current of 1 ampere flows through one coil produces a flux of 1 ampere in the neighboring coil. அவ்வளவுதான். flux வந்து பக்கத்து காயில், கரண்ட் முத காயில், அதுதான் சொல்லுது. ஃபைன். இதே போல பார்த்தாச்சு. இப்போ இதே சைடுல பாருங்க. E is equal to minus d5 by dt. E is equal to minus d by dt of flux க்கு பதிலா m into I போடுவோம். அதே போல m வெளில வந்துரும். left and right மாத்துனா m into di by dt is equal to E. அப்போ m is equal to minus E by di by dt. அதே ஸ்டைல்ல இருக்கும். இது படிச்சா வித்தியாசம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இங்க L இருக்கு, அங்க m இருக்கு, அப்படியே வரும். m is equal to E ன்னு எப்ப நம்ம எழுத முடியும்? if di by dt equal to 1 ampere per second. di by dt is equal to 1 ampere per second எழுதா m is equal to E ன்னு எழுதலாம். இத பார்த்துட்டு அங்க வரும். Self inductance of the given coil is defined as
The opposing EMF induced in the coil when the current flows through the coil changes at the rate of 1 ampere per second. அதை எப்படி சொல்லணும்? ஸ்மார்ட்டா சொல்லலாம். Mutual inductance. The given pair of coil is defined as the opposing EMF induced in one coil when the current flows through the other coil changes at the rate of 1 ampere per second. So இதே போல இங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் பக்கத்து காயில சொல்றேன். இதை யூஸ் பண்ணி 100 டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதை யூஸ் பண்ணி 100 எழுதுனா எல்லாத்துக்கும் 1 1 போடணும். இங்க என்ன சொன்னோம்? Coefficient of self inductance of the given coil is said to be 1 Henry when 1 ampere per second current flows through the coil produces an opposing EMF of 1 volt. அதே போல mutual inductance, the given pair of coil is said to be 1 Henry. If 1 ampere per second the current flows through the coil, current flows through one coil changes the rate of 1 ampere per second, produces an opposing EMF of 1 volt in the neighboring coil. So இதை learn பண்ணா ஈஸியா learn பண்ணலாம். இது புக்ல இந்த மாதிரி இருக்காது. இத நோட் பண்ணிட்டா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. டெஃபினிஷன் புக்ல இருக்கு. எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிட்டா will be easy. Now we are going to derive an expression for self-inductance of a long solenoid. Self-inductance of a long solenoid க்கு ஒரு expression. அதே போல mutual inductance of two long solenoids. Similar. இப்போ self induction mutual induction பார்த்த மாதிரி self inductance of long solenoid, mutual inductance of two long solenoids பார்க்கலாம். இத பார்த்தா அதே ஸ்டைல்ல நம்ம பார்க்கலாம். So for example இங்க ஒரு coil எடுத்துக்கோம். whose length is L, area of cross section of the coil is A, N is the number of turns per unit length. N கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். small n வரும், capital N வரும். small capital N ங்கிறது total number of turns. அது எல்லால டிவைட் பண்ணா small n கிடைக்கும். number of turns per unit length. small n capital N போன லெசன்ல இருக்கு, இந்த லெசன்ல இருக்கு. டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண தெரியணும். இல்லனா மாட்டீங்க. Here taking a solenoid whose length is L, area of cross section A, N is number of turns per unit length. I is the current flows in the coil. இந்த டிரெக்ஷன் புக்ல பார்த்தா குண்டக மண்டக இருக்கும். குண்டக மண்டக இருக்கும். நான் டிரைவ் பண்ண பாருங்க, சிம்பிளி ஒரு 2-3 லைன்ல வந்துடும். இப்போ கவர்மெண்ட்ல 4 வருஷமா ஆல்டர்னேட் மெத்தட் கொடுத்தா மார்க் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அதனால புக்ல படிச்சு சிரமப்படாம what I'm giving you can take it off easily you can get. சரி, இப்போ இந்த காயிலோட கதை எழுத வேண்டியது. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், ஏரியா, கரண்ட் எவ்வளவு போகுது எல்லாம் எழுத வேண்டியது. The flux linked with the coil to formula L into I. L க்கான ஜெனரல் ஃபார்முலா இப்ப நம்ம பார்த்தோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி L is equal to 5/I ன்னு வந்துச்சு. L is equal to minus E by di by dt ன்னு வந்துச்சு. இதெல்லாம் ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் எனி காயில். காயில் வந்து டிஃபரண்ட் டைப்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன்ல பார்த்திருப்பீங்க. சொலினாய்டு நீலமா இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி. டாராய்டு இது ஊதுறீங்களா? எனக்கு ஒரு கிளாஸ் படிச்சுக்கிறேன். மூணு விஷயம் அது ரெண்டு ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன். பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு அது மாறும். அதுதான் நமக்கு பார்க்கணும். அதாவது L of a long solenoid தான் டைட்டில். செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் a long solenoid. இந்த solenoid எடுத்துக்கலாம். இதோட செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா ஜெனரல் ஃபார்முலா இருக்கு. பட் பர்టిక్యులரா இதுக்கு எப்படி மாடிஃபை ஆகும் அது பார்க்கணும். அதுக்கு flux linked with a coil போன கிளாஸ்ல சொன்ன NAB cos theta. Flux linked with the coil is equal to NAB cos theta. என்னங்கிறது total number of turns. Flux is equal to N போடுற A போடுற Bங்கிறது along the axis of the coil கிடைக்கிற magnetic field induction. அதுக்கு ஃபார்முலா μ0 N A I அப்படின்னு ஃபார்முலா. μ0 N I μ0 N. எங்க இருக்கு? தேர்ட் லெசன்ல ஆம்பியர் சர்க்யூட் லாவை யூஸ் பண்ணி இந்த B க்கு பதிலா என்ன எழுதுறேன்? B க்கு பதிலா μ0 N I எழுதுறேன். B க்கு பதிலா μ0 N I. This is magnetic field along the axis of the solenoid. தேர்ட் லெசன்ல ஆம்பியர் சர்க்யூட் லாவை யூஸ் பண்ணி டெரைவ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த B எழுது. N எழுதிருக்கேன், A எழுதிருக்கேன், B எழுதிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் cos 0 போடணும். இதுக்கு cos 0 இந்த தீட்டாங்கிறது போன கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டோம். அது சரியா வரல, இன்னைக்கு திருப்பி போட்டோம். ஏன் சரியா வரல? இந்த தீட்டா நம்ம சரியா தெரியாதனால. தீட்டாங்கிறது நார்மல் டு தி ஏரியாவுக்கும் B கேண்டல விடாங்க. இந்த தீட்டாங்கிறது திரும்ப ஒரு தடவை படத்தை போடுறேன் அல்லது செல்போனை காமிக்கிறேன். செல்போன் படத்துல பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது காயில், இது நார்மல் டு தி காயில், இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இந்த தீட்டாங்கிறது ஃபீல்ட் லைனுக்கும் நார்மல் டு தி சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில ஆங்கிள் தீட்டா. சரி, இங்க எப்படி 0 போடுறேன்? இது காயில், இது சர்ஃபேஸ். ஷேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது காயில், இது சர்ஃபேஸ். ஃபீல்ட் லைன் இப்படி போகுது, ஃபீல்ட் லைன் இப்படி போகுது. சோ ஃபீல்ட் லைன் பெர்பெண்டிகுலரா போனா ஃபீல்ட் லைன் இதுலயே போயிடும். சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கு, ஃபீல்ட் லைன் இப்படி இருக்கு, இப்படி போகுது. அதுலயே போச்சுனா B இங்க வந்துரும், தீட்டாவோட வேல்யூ 0. சோ ஃபீல்ட் லைன் சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா தீட்டாவோட வேல்யூ 0. சோ flux is equal to N A μ0 Ni. என்னங்கிறது என்ன? again flux is equal to μ0, இதுக்கு பதிலா N into L போடுறேன். total number of turns N into L போடுறேன். so μ0 இதுக்கு பதிலா NL, இங்க A, இந்த N I. we know the flux க்கு பதிலா L into I is equal to μ0 N square A L I. N into N square A L I. இந்த I அடிச்சிட்டோம்னா செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா μ0 N square A L. திரும்ப ஒரு தடவை சொல்றேன், ஈஸியா டெரைவ் பண்ணலாம். டெக்னிக்கை மனசுல வச்சுக்கணும். டெக்னிக்கை மனசுல வச்சுட்டு எழுதுனா 4 ஸ்டெப்ல ஓடி வந்துடும். அதை விட்டுட்டு வரி வரியா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. டெக்னிக் தான். என்ன செய்யணும்? ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் மேல கதை இருக்கு.
length of the coil, area of cross section, number of turns per unit length, current flows in the coil. Flux linked to the coil ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் NAB cos theta. இதுக்கு பதிலா n அப்படியே போட்டுருங்க, a போட்டுருங்க, இந்த b க்கு பதிலா மீசுவே இல்லை. இது தேர்ட் லெசனோட நாலேஜ் நமக்கு தெரியும். cos 0 1 நாள். இந்த n க்கு பதிலா n into l போட்டுருங்க. இந்த ஒரு ஸ்டெப் கூட தேவையில்லை. இது கூட தேவையில்லை. மீ 0 இந்த n க்கு பதிலா n into l, a போட்டுருங்க, I போட்டுருங்க. We know flux is equal to L into I. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணா L கிடைச்சிருக்கு. அவ்வளவுதான். செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஃபார் லாங் ஸ்டோரி. இப்போ ரெண்டு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா என்ன அப்படின்னு கேட்டா என்ன எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு கேட்டா ஃபார் கோர் ஆஃப் மியூ அப்படின்னா இந்த காயில் உள்ளுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கோரை வச்சிருவாங்க. இண்டக்ஷன் அதிகமாக வேணும். பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல காயில் யூஸ் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள சாஃப்ட் அயன், நிக்கல், ஸ்டீல் இந்த மாதிரி உள்ள வச்சிருவாங்க. அப்போ இது மட்டும் மாறும். என்ன மாறும்? L is equal to mu 0 க்கு பதிலா mu n square a l. mu n square a. இது permeability of this medium. இந்த mu க்கு பதிலா mu 0 mu r n square l. இந்த mu r ங்கிறது permeability of the medium. mu r ங்கிறது இதுக்கு பதிலா இத போடலாம். mu r ங்கிறது relative permeability of the medium. சரி. Coefficient of self inductance of a long solenoid over. இப்போ என்ன பார்க்கணும், இதே ஸ்டைல்ல m mutual inductance of two long solenoid. எல்லுங்கிறது ஒரு காயிலுக்கு ரெண்டு காயில். புக்ல எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு காயில், உள்ளுக்குள்ள ஒரு காயில் போட்டிருக்காங்க. ரெண்டு காயில் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு. ரெண்டு காயில எவ்வளவு மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் நமக்கு வேணும். ஒரு நிமிஷம் புக்கை பாப்பா. 7 1 7 2 வெளியில இருக்கிறது 1 சார், உள்ள இருக்கிறது 2. இது ஒண்ணா? ஆமா சார். இது காயில் நம்பர் 1. இன்சைட் வந்து காயில் நம்பர் 2. காயில் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து M21 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது M21. எஸ் சார். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் காயில் கண்டுபிடிக்க போறோம். இதே ஸ்டைல் இதே தான். இந்த M21லாம் போடலைன்னா சூப்பரா நான் ஈஸியா சொல்லலாம். புக்ல கொடுத்துட்டனால அதை கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரை ஃபாலோ பண்ணுங்க. மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் காயில். இதுல கரண்ட் போகுது I. இப்போ N1 number of turns in the first coil, N2 number of turns in the second coil. A1 area of cross section of the first coil, A2 area of cross section of the second coil. Number of turns N1 N2, A1 A2. இதோட ஏரியா A2. சரி. கரண்ட் எந்த காயில போகுது? ஃபர்ஸ்ட் காயில போகுது. காயில் நம்பர் 1ல போகுது. அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க. காயில் நம்பர் 1ல கரண்ட் போகுது. அப்ப எதுல இண்டக்ஷன் கிடைக்கும்? நம்பர் 2ல கிடைக்கும். அதான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட். பழையபடி ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்ட் வித் தி செகண்ட் காயில். இங்க எல்லாம் ஒரே காயில் தான், அதனால ஃப்ளக்ஸ் போட்டுருக்கோம். இங்க செகண்ட் காயில லிங்க் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் அதோட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் N2
இதே ஸ்டைல்ல நம்ம எழுதலாம். புக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுனால என்ன பண்றோம், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட்னா இதுல கரண்ட் போறதுனால இதுல கிடைக்கிற மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் M21 கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதுல கிடைக்கிற மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் வேணா அதுல லிங்க் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் வேணும். ஃபார்முலா இதே ஸ்டைல்ல எழுதுனா N2 A2 B1 cos θ. இதுல லிங்க் ஆகிறதுனால அதோட டர்னு, இதுல லிங்க் ஆகிறதுனால அதோட ஏரியா. ஏன் B2 1 போட்டிருக்கேன், இதனாலதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நமக்கு கிடைக்க போகுது, அதனால B1 போட்டிருக்கேன். இதனால கிடைக்கிற ஃபீல்ட் தான் இதுல லிங்க் ஆகும், அதனால B1 போட்டிருக்கேன். ஃபைன். இப்போ Φ2 equal to N2 க்கு பதிலா N2L. இங்க எப்படி இந்த N க்கு பதிலா NL போட்டோம்னா அதே போல N2 க்கு N2L போட்டாச்சு. அடுத்தது A2 B2 க்கு பதிலா μ0 N1I, B க்கு பதிலா μ0 Ni, இந்த B1 க்கு பதிலா μ0 N1 போடுறேன். ஏன்னா இதனால கிடைக்கிற ஃபீல்ட் தான் இங்க கிடைக்குது. சோ μ0 N1I இது போட்டாச்சு, இது போட்டாச்சு, இது போட்டாச்சு. cos 0 இங்க எப்படி இந்த மாதிரி பர்பெண்டிகுலரா இருக்கோ அதே போல இங்க cos 0 1. அடுத்தது இதுக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம், M21 into I. அது எப்படி எழுதுறோம், இங்க எப்படி ஃப்ளக்ஸ்க்கு L into I எழுதுறோமோ அதே போல ஃப்ளக்ஸ்க்கு M into I எழுதுறோம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல அப்படி திரும்ப எழுதுறோம். μ0 N1 N2 N1 N2 A2 L I, ரெண்டு பக்கமும் I அடிச்சுட்டா M கிடைச்சிச்சு. M21 equal to μ0 N1 N2 AL. ரெண்டுங்க வித்தியாசத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. N ஸ்கொயர் அங்க பிரிஞ்சிருக்கு, N1 N2 பிரிஞ்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். இதுக்கு அதுக்கு பார்த்தா μ0 இருக்கு, L இருக்கு, A இருக்கு. ஒரே வித்தியாசம் இந்த N ஸ்கொயர் N1 N2 னு பிரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு காயில் கிட்டத்தனால. சிமிலர்லி இங்க மாத்திரம் பாருங்க அதே போல ஃபார் மீடியம், ஃபார் எனி மீடியம் ஆஃப் mu இது என்னாகும், M21 equal to mu N1 N2 A2 L அல்லது M21 equal to μ0 mu R N1 N2 A2 L. அதேதான் இருக்கா, அந்த இதுக்கு பதிலா இது போட்டுருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ டிரைவ் திஸ் இதை நம்ம ஈஸியா டிரைவ் பண்ணிடலாம். இதே ஸ்டைல்ல ஒரே டிஃபரன்ஸ் இங்க N இருக்கும், அங்க N1 N2 வரும். இப்போ புக்ல தேவையில்லாத ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்ன தேவையில்லாத ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இதோட நிறுத்தலாம். சப்போஸ் இந்த காயில கரண்ட் போனா இங்க கிடைக்கிற மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் M12, இதுல போனா இதுல கிடைக்கிறது M21, வைஸ் வர்சா. செகண்ட் காயில கரண்ட் போனா இதுல கிடைக்கிறது M12. அதுக்கு இதே என்ன வரும், இதே போல டிரைவ் பண்ணுமா, டிரைவ் பண்ணா என்ன வரும், N1 B2 N1 போட்டாச்சு, N2 க்கு பதிலா N1 போட்டாச்சு, B1 க்கு பதிலா B2 போட்டாச்சு. A2 க்கு பதிலா A1 போட மாட்டேன், A2 தான் போடுவேன். ஏன் சார் அப்படின்னு இதுதான் இந்த டைப்ல எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. பாக்கியெல்லாம் ஒரே மாதிரி ஜாலியா வந்துடும். M21 க்கு M21 க்கு A2 போட்டா M12 க்கு A1 தான் சார் வரும், ஏன் A2 வரும் அப்படின்னு கேட்டா என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் காயில கரண்ட் போனா அதோட ஃபீல்ட் உள்ளுக்குள்ள கிடைக்கும். செகண்ட் காயில கரண்ட் போனா அதோட ஃபீல்ட் வெளியில கிடைக்காது, உள்ளுக்குள்ள தான் கிடைக்கும். செகண்ட் காயிலுக்கு வெளியில ஃபீல்ட் ரொம்ப கம்மி. அப்ப இதோட ஏரியாவா எடுக்க முடியுமே தவிர இதோட ஏரியாவை எடுக்க முடியாது. இது என்னன்னா நல்லா படிச்சாதான் எனக்கு புரியும். என்ன நல்லா படிக்கிறது, தேர்ட் லெசன்ல சொலினாய்டு ஒன்று இருக்கும். சொலினாய்டுல கரண்ட் போனா அது மேக்னெட்டா பிஹேவ் பண்ணும். ஒரு எண்ட் நார்த் போல், ஒரு எண்ட் சவுத் போல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல இது சப்போஸ் சொலினாய்டு அப்படின்னா along the axis magnetic field ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இங்க எழுதிருக்கேன். சொலினாய்டுல கரண்ட் போனா along the axis ஃபீல்ட் கிடைக்கும், இதுக்கு வெளியில கிடைக்காது.
இன் பிட்வீன் த டர்ன்ஸ் கிடைக்காது. இதான் காயில்னா எங்க கிடைக்காது, உள்ளுக்குள்ள தான் கிடைக்கும், வெளியிலயும் கிடைக்காது, இன் பிட்வீன் த டர்ன்ஸும் கிடைக்காது. அப்போ இதுல கரண்ட் போனா அதுல கிடைக்கிற ஃபீல்டு தான் வருமே தவிர இங்க கிடைக்காது. அதனால ரெண்டு காயிலுக்கும் ஒரே ஏரியா L2 தான் போடணும். இப்போ பழையபடி N1 க்கு பதிலா N1L, இதுக்கு பதிலா M0 N2 I A2, இதுக்கு பதிலா M12 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்க ஃப்ளக்ஸ், இங்க ஃப்ளக்ஸுக்கு பதிலா M12 I அடிச்சுட்டா M12 is equal to mu0 N1 N2 A2 எழுதாங்க. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா M12ம் M21ம் ஈக்குவல். ஓகே வச்சுக்கணும், இதே வச்சுக்கணும். டெஃபினேஷன் புக்ல உள்ளதை பார்த்துக்கலாம், அல்லது நான் சொன்னதை அப்படியே மனசுல வாங்கினா எழுதலாம். இந்த மாதிரி டெரிவைவ் பண்ணிட்டா ஈஸியா வந்துடும். போட்டு புக்ல கந்தரவு கூட பண்ணிருக்கா, அதை அவாய்ட் பண்ணி இதை படிக்க பாருங்க. Or a question, energy is stored in the inductor. இதில் கரண்ட் ஆகி போகுது. எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர். என்ன சார் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர்? எனர்ஜிக்கும் ஒர்க் டன்னுக்கும் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு மீனிங் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். எனர்ஜி ஒர்க் டன் ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன், அது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அங்கே நமக்கு புரியும். தரையில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஆஃப் மாஸ் m. இந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே நம்ம தூக்கணும்னா ஃபார் a height h we have to do what? ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே இருந்து மேலே தூக்கணும்னா ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு கார் நிற்குது, அதை பிடிச்சி தள்ளணும்னா ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு ஹெவி டேபிள் இருக்கு, அதை பிடிச்சி தள்ளணும்னா ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஒர்க் டன் இதுல இது போற வரல ஒர்க் டன் இங்க போனோம்னா என்ன ஆகும்னா இதுல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆயிடும். இந்த ஒர்க் டன் இதுக்குள்ள எனர்ஜியா போகும்.
ஸோ ஒர்க் டன் ஒரு பாடிக்குள்ளேயோ நம்ம உடம்புக்குள்ளேயோ போனா அது எனர்ஜி. ஒர்க் டன் இதுவரையில ஒர்க் டன் ஆஃப்டர் லிஃப்டிங் இந்த ஒர்க் டன் அதுக்குள்ள பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா போகும். அந்த எனர்ஜி அந்த உடம்புல இருந்து வெளில வந்தா ஒர்க் டன்னா வெளில வரும். சப்போஸ் இது கீழே விழுகுது, கீழே விழும்போது கைனடிக் எனர்ஜியா மாறி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அடிச்சு தள்ளி ஏதோ வேலையை செய்யும். ஸோ சிம்பிளி ஸ்போக்கன் ஒர்க் டன் என் உடம்புக்குள்ளேயோ அல்லது உங்க உடம்புக்குள்ளேயோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு பாடிக்குள்ள போனா எனர்ஜியா போகும். அந்த எனர்ஜி உடம்புல இருந்து வெளில வந்துச்சுன்னா ஒர்க் டன்னா வெளில. வெரி சிம்பிள். Energy goes into the, work done goes inside the body as work done. Work done goes inside the body as energy, and energy comes out of the body. இங்க என்ன, இங்க கரண்ட் போகும்போது இந்த இன்டியூஸ்ட் EMF இத அப்போஸ் பண்ணனும்னு சொன்னேன். according to Lenz law, the induced EMF இந்த கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ the current has to do work against this force. இது அப்போஸ் பண்ணி தான் அந்த கரண்ட் போக முடியும். அப்போஸ் பண்ணி போறதுனால இங்க ஒர்க் டன் இருக்கும். அந்த ஒர்க் டன் தான் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும். இண்டக்டர்ல எப்படி எனர்ஜி வருது? கரண்ட் இண்டக்டர்ல போகும்போது இன்டியூஸ்ட் EMF அப்போஸ் பண்ணி போக வேண்டியதா இருக்கு. அப்போஸ் பண்ணி போறதுனால ஒர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அந்த ஒர்க் இதுல எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும் அல்லது மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும். அந்த எனர்ஜி தான் எனர்ஜி ஸ்டோரிங். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா இது கண்டுபிடிக்கணும். இதை கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யறேன்? ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எடுக்கிறேன், which is equal to work done taking unit positive charge. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல potential is equal to work done by charge அல்லது work done is equal to potential into charge. இப்போ என்ன செய்யறேன்? small work done கண்டுபிடிக்கிறேன். small work done for storing small charge V into dq. அதேதான் இங்க இருக்கேன். W க்கு பதிலா சின்ன work done, சார்ஜ்க்கு பதிலா small charge, V க்கு பதிலா E. ஏன்னா induced EMF க்கு அப்போஸா தான் இது போகும். so my E into di by dt is equal to இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணா minus L into di by dt. இந்த dq இங்க இருக்கு. Work is done against the force. Work is done against the force. So dW is equal to minus into minus plus I L into I into di. எப்படி Li di இந்த dq by dt க்கு பதிலா கரண்ட்னு போடலாம். இதுக்கு பதிலா கரண்ட்னு போடலாம். I போடலாம். dq by dt க்கு பதிலா I போட்டாச்சு. So dW is equal to L into di. இப்போ energy stored in the inductor is work done. இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும். dW from 0 to I. கரண்ட் எப்படி போகுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படம் போட்டு காமிச்சேன். இது கரண்ட், இது டைம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது 0 ல இருந்து I க்கு போகுது அல்லது I0 க்கு போகுது. அதான் இங்க போகுது. அல்லது இது I மேக்ஸிமம் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். So is equal to integral 0 to I maximum போட்டுறாங்க, I போட்டுறாங்க. I தான் போடுது. dW க்கு பதிலா இத போடணும். இத போடும்போது Li di. L வெளில வந்துரும். இத இன்டகிரேட் பண்ணா I square by 2 0 to 2 வெளில வந்துரும். upper limit minus lower limit of L I square is expression for energy stored in the inductor. Can be compared with kinetic energy formula of mv square. Rotational kinetic energy first year plus 1 of I omega square. இப்போ energy stored in the capacitor of cv square. Energy stored in the inductor இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் of L I square. எல்லாம் ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. Kinetic energy of mv square, rotational kinetic energy of I omega square
Energy stored in the capacitor and the electric energy of CV square. Energy stored in the inductor is magnetic energy of L I square. இப்போ பாருங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்க. Sir, 11:15 sir. 5 minutes break எடுப்போம் சார். Then off பண்ணிடுங்க sir. ஆஃப் பண்ணுங்க.